associated in preparation of GPSC examinations. What is the name? Sir, in real interview I have instructed to... Yes, right. Yes, correct. I forgot. Yes. So, why do you want to join this job? PA job? Sir, can I continue in Gujarati? Yes, sure. So basically this job is a job એવી છે કે જેમાં મેક્સિમમ હ્યુમન ઇન્ટરફેસ મળે છે બીજી સર્વિસીસ કરતા અને એના લીધે મને ફિલ્ડ જોબમાં કામ કરવાનો જે એક્સપિરિયન્સ હશે ને એના લીધે મારી ક્ષમતા વધશે અને મારી જે ક્ષમતાનો ઉપયોગ હશે એ હું બીજાને સર્વ કરવા માટે સારી રીતે યુટિલાઇઝ કરી શકીશ. पुलिस में एक इम्पोर्टेंट काम है ट्रैफिक संभालना, मैनेजमेंट ऑफ ट्रैफिक. Suppose I am giving you a theoretical example. I am asking in English. You can tell. I am asking in English. You are comfortable in Hindi also? Yeah. So, like suppose I am giving this example. This Central Plaza is a busy area, busy place. Suppose there is a lot of traffic. You are in charge of this area. What will be your plan for decongestion of traffic in this area? बेसिकली सर मैं सबसे पहले लोगों को प्रमोट करूंगी कि वो मैक्सिमम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करने की कोशिश करें और फिर जो सिग्नल्स है जहाँ पे इशू आ रहे हैं कि जो सिग्नल्स वर्किंग नहीं है तो उसको रेक्टिफाई किया जाएगा और एक एविडेंस क्रिएट करने की कोशिश करूंगी कि लोग मैक्सिमम सिग्नल फॉलो करें और जो जिन लोगों ने वायलेशन किया होगा सिग्नल वायलेशन तो उनको मैक्सिमम जो भी पनिशमेंट या जो भी पेनल्टी होगी उसके अकॉर्डिंग वो जो कार्यवाही करके उनको मैक्सिमम डेटरेंस क्रिएट करने की कोशिश करूंगी. मान लीजिए एक ट्रैफिक ऑफेंडर है, आपने ट्रैफिक ऑफेंडर को पकड़ा है, मैं आपका डीआईजी हूँ, फिर मैं आपको फोन करता हूँ कि नहीं वो मेरा जान पहचान है, छोड़ दो उसको, आपका रिएक्शन क्या होगा? जी सर, इस सिचुएशन में मैं कोशिश करूंगी पहले कि डीआईजी को कन्विंस करूं कि उन्होंने लो ब्रेक किया है तो जो भी लो के हिसाब से उनको पेनल्टी पे करनी होगी तो वो पे करनी पड़ेगी. तो उनके लिए मैं उनको बोलूंगी कि ये वायोलेशन है तो उनके लिए जो मतलब छोड़ नहीं सकते उनको इंटरफेरेंस क्रिएट करने के लिए पेनल्टी तो पे करनी पड़ेगी. ये बताइए आप इंजीनियर हैं? जी सर. तो आपका इंजीनियरिंग स्टडीज आप पुलिस में कैसे यूज कर सकते हैं? जी सर, मैंने जो मेरा इंजीनियरिंग किया है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया है और अभी अपन जो देख रहे हैं डिजिटल एरा का युग चल रहा है. मैक्सिमम बहुत सारे फ्रॉड साइबर रिलेटेड चल रहे हैं तो वो साइबर फ्रॉड में उसको रिजॉल्व करने के लिए मैं मैक्सिमम आईटी का यूज करूंगी. उसके साथ ही साथ अपने अभी देख रहे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स चल रहा है तो जैसे ऑफेंडर्स है, विक्टिम्स है, उनके अलग अलग डेटाबेस क्रिएट करके मैं मैक्सिमम एक पैटर्न एनालाइज करने की कोशिश करूंगी कि कोई स्पेसिफिक एरिया में या स्पेसिफिक एज ग्रुप में कैसी टेंडेंसी चल रही है रिलेटेड टू दिस गुना के लिए कैसी टेंडेंसी क्रिएट हो रही है तो उसको पहले से पहले प्रिवेंटिव एक्शन लेने के लिए डेटा एनालिटिक्स का यूज करती है. उसके बाद अभी आईटी में सर जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वो है वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी. तो उसकी फील्ड में जैसे कोई भी क्राइम सीन हो उसको रिक्रिएट करने के लिए ये टेक्नोलॉजी के अच्छे से यूजेज हो सकते हैं. जी, थैंक यू. ખરાઈ કેબલ્સ વિશે કંઈ જણાવો. જી સર, ખરાઈ કેબલ્સ આપણા કચ્છના નાના રણમાં જોવા મળે છે અને એન્ડેમિક છે આપણા ગુજરાતમાં અને આ જે ગ્રુપ છે એની વિશેષતા એ છે કે પાણીમાં તરી શકે છે સર. ઓકે, લગભગ કેટલા કિલોમીટર સુધીનું અંતર કાપી શકે? ઓકે, ગુજરાતની યુનેસ્કો વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ્સ કઈ કઈ છે? જી સર, ગુજરાતની વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ ટોટલ 4 છે. એમાંથી એક રાણકી વાવ છે, એક ચાંપાનેર છે, એક અમદાવાદ હેરિટેજ સિટી છે અને અત્યારે રિસેન્ટલીમાં ધોળાવીરા સાઇટ જે હડપ્પન સાઇટ છે. બરાબર, ધોળાવીરા વિશે કંઈ જણાવો. જી સર, ધોળાવીરા એક હડપ્પન સાઇટ છે જે કચ્છના ખદીરબેટ ટાપુમાં છે અને એ વિસ્તાર મતલબ બીજા જે હડપ્પન સાઇટ છે એના કરતા આ સાઇટની અલગથી વિશેષતા એ છે કે ડેઝર્ટ જેવા એરિયામાં હોવા છતાં તેમાં પાણીની સારી એવી સુવિધા જોવા મળે છે અને બીજા બધા જે સાઇટ છે હડપ્પન જે સિટી છે એ સિટીમાં એ લોકોએ જે મતલબ સિટી
સ્થિતિના જે પાર્ટ કર્યા હતા એ 2 પાર્ટમાં હતું, જ્યારે ધોળાવીરામાં 3 પાર્ટમાં સ્થિતિ જોવા મળે છે. ઓકે. અમદાવાદને હેરિટેજ સિટીનો દરજ્જો આપ્યો છે, તો એવું તો ત્યાં શું છે જોવાલાયક? અમદાવાદમાં જે હેરિટેજ સિટીનો દરજ્જો આપ્યો છે એમાં મલ્ટિપલ જે મોન્યુમેન્ટ્સ છે, જેમ કે એક તો આપણી રિવરફ્રન્ટ છે, એને લીધે એક હેરિટેજ મતલબ એક સિટી અલગ તરીકે ઉભરી આવે છે. અને સર આના વિશે મને બહુ આઈડિયા નથી. એક સર એકચ્યુઅલી હું ટ્રાય કરી શકું આન્સર આપવાનો, એમાં એક હું રિકોલ નથી કરી શકતી. સોરી સર. અમદાવાદના રિવરફ્રન્ટની વાત કરીએ તો અમદાવાદના રિવરફ્રન્ટ અને સુરતના રિવરફ્રન્ટમાં શું અંતર છે? જી સર, અમદાવાદનું રિવરફ્રન્ટમાં જે સાબરમતી નદી છે એની આજુબાજુમાં પહેલાથી લોકોએ ડેવલપ કરી રાખ્યું છે, તો એ જે નદી છે એનાથી વધારે ઊંચાઈ પર અલગથી રિવરફ્રન્ટ બનાવ્યું છે, જ્યારે આપણા સુરતમાં જે રિવરફ્રન્ટ છે એમાં ઊંચાઈ એટલી બધી લોકોએ નથી રાખી. અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વાઇઝ અમદાવાદનું રિવરફ્રન્ટ છે એ વધારે આગળ પડતું છે, જ્યારે સુરતમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર હજુ એટલું બધું એડવાન્સમાં નથી આવ્યું, એને લીધે વધારે લોકલ લોકોને એટ્રેક્ટ નથી કરી શકતું. ઓકે. સાબરમતી નદીનું ઉદ્ભવ સ્થાન ક્યાં છે? સાબરમતી નદીનું ઉદ્ભવ સ્થાન સર મને એક્ઝેક્ટ નથી ખબર, પણ હું અંદાજો લગાવી શકું છું. અરવલ્લીમાંથી છે સર. સાબરમતી કોઈ બે નદીના જોડાણથી મળતું છે? ઓકે. ક્રિપ્ટોકરન્સી એટલે શું? સર ક્રિપ્ટોકરન્સી એવી કરન્સી છે કે જે ડિજિટલ છે, ફિઝિકલ નથી કરન્સી, અને એ એવી કરન્સી છે કે જેમાં આપણે ડિજિટલી ટ્રેડ કરીએ છીએ અને એમાં કોઈ ફિઝિકલ એની કોઈ વેલ્યુ નથી હોતી. હા, લાઈક ક્રિપ્ટો નો મતલબ શું? તમે આઈટી? જી સર, ક્રિપ્ટો એટલે કે એમાં છે ને એ લોકોએ ક્રિપ્ટોગ્રાફી ટેકનોલોજીનો યુઝ કર્યો હોય, એટલે કે એન્ક્રિપ્ટેડ હોય અને ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ લેજર હોય છે એમાં. એટલે એક જે ડેટાબેઝ હોય છે એમાં જે બી ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે ને એ બધાને મળી જાય છે. ઓકે. ક્રિપ્ટોકરન્સી કઈ ટેકનોલોજીની ઉપર ચાલે છે? બ્લોકચેન ટેકનોલોજી. ઓકે, એના વિશે થોડું સમજાવો. જી સર, બ્લોકચેન ટેકનોલોજી ઉપરથી ટેકનોલોજી છે જેમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ લેજરનો ઉપયોગ થાય છે, અને એ ટેકનોલોજી બ્લોકચેન ટેકનોલોજી એવી ટેકનોલોજી છે કે જેમાં કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન માટે નવા બ્લોક ક્રિએટ થાય છે, અને એ બ્લોક જે પણ યુઝર હોય છે બધામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે, અને એમાં એનોનિમિટી અને એના જેવા ગુણધર્મને લીધે વધારે ફીલ્ડમાં યુઝ કરવામાં આવે છે. એમાં મોડિફિકેશનનો કોઈ સ્કોપ છે? સર એકચ્યુઅલી બ્લોકચેન ટેકનોલોજીમાં જે પણ ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે એમાં શરૂઆતમાં એવું હતું કે મોડિફિકેશન શક્ય નહોતું. અત્યારે જે ટેકનોલોજી આવી રહી છે એમાં મોડિફિકેશન શક્ય છે. ઇન્ડિયન ગવર્નમેન્ટનું શું સ્ટેન્ડ છે ક્રિપ્ટોકરન્સી અને બ્લોકચેનની ઉપર? જી સર, આ પણ કહેવા માંગીશ કે શરૂઆતમાં આ જે ટેકનોલોજી હતી એને મોસ્ટલી સ્પેક્યુલેશનના પર્પસથી જોવામાં આવતી હતી, એટલે આરબીઆઈ વર્ષ 2018માં એના ઉપર બેન લગાવવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં વાત ગઈ, અપીલ કરવામાં આવી, ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટે એ સર્ક્યુલરને ખારિજ કર્યો છે, અને અત્યારે સરકાર એ અંગે બિલ લઈને આવી છે, અને સરકારનું એવું સ્ટેન્ડ છે કે આપણે ભારતમાં પ્રાઇવેટ ક્રિપ્ટોકરન્સી હશે એ બેન કરવામાં આવશે, અને જે ગવર્નમેન્ટ અને આરબીઆઈ બેંક ક્રિપ્ટોકરન્સી હશે એને લાગુ કરવા માટે, એને લીગલાઇઝ કરવા માટે કાયદો લાવવામાં આવ્યો છે. તો બ્લોકચેન ટેકનોલોજીનો પોલીસની અંદર શું ઉપયોગ કરી શકાય? જી સર, બ્લોકચેન ટેકનોલોજીને પોલીસ સિસ્ટમમાં યુઝ કરવા માટે આપણે એક ડેટાબેઝ ક્રિએટ કરવા માટે, અને એ ડેટાબેઝને કોઈ મેનિપ્યુલેટ ના કરી શકે એના માટે યુઝ કરી શકીએ. જેમ કે વારંવાર જે ગુના થતા હોય તો એ ગુનેગારોના ડેટાબેઝને કોઈ પણ અધિકારી કે બહારના કોઈ હેકર પણ હેક કરીને એના ડેટાને મેનિપ્યુલેશન ના કરી શકે, તો એના માટે એ વસ્તુ યુઝ કરી શકીએ આપણે. પછી કોઈ પણ પોલીસ સ્ટેશનમાં વર્ક અલોકેશન હોય તો એ રેન્ડમ રીતે થાય, અને એમાં કોઈ પણ રીતે બાયસનેસ ના આવે, એ એન્શ્યોર કરવા માટે પણ આપણે બ્લોકચેન ટેકનોલોજીનો યુઝ કરી શકીએ. ઓકે. ગઈકાલે ડિમોનેટાઇઝેશનના 5 વર્ષ પૂરા થયા. ઓકે. ડિમોનેટાઇઝેશનથી શું ફાયદા થયા અને શું નુકસાન થયા? જી સર, ડિમોનેટાઇઝેશનના કારણે આપણા ભારતમાં જે લેસ કેશ ઇકોનોમી છે એને પ્રમોશન મળ્યું છે, અને જે ટેરર ફંડિંગ માટે જે અને ફેક કાઉન્ટરફેટ કરન્સી હતી એના માટે સારો એવો મતલબ લાભ થયો છે ભારતને. અને નુકસાનમાં સર ઇમિડિયેટમાં થોડી પ્રોબ્લેમ થઈ હતી, પણ લોંગ ટર્મમાં ડિમોનેટાઇઝેશને ફાયદો જ કર્યો છે સર. ઓકે.
ઈસરો વિશે જાણો છો કે? જી સર. હા. ઈસરો આપણી જે સ્પેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, પ્રીમિયમ સ્પેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, જે સ્પેસ રિલેટેડ બધા કાર્યો જુએ છે ભારત. ઓકે. ઈસરોના 3 એવા અચીવમેન્ટ્સ જે તમારા હિસાબે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. જી સર. ઈસરોના અચીવમેન્ટ્સમાં એક તો ચંદ્રયાન છે, એક મંગળયાન છે સર, અને અત્યારે જે કાર્ય ચાલી રહ્યું છે એ ગગનયાન ચાલી રહ્યું છે. ઓકે. મંગળયાનથી આપણને શું ફાયદો ભારતને? જી સર. મંગળયાન ઉપર આપણે જોઈએ છે તો મંગળયાનમાં આપણે એક્સ્ટ્રા પ્લેનેટ મંગળ ઉપર જે સંશોધન થઈ રહ્યા છે તો એ સંશોધનનો આપણે ચંદ્ર ઉપર પણ યુઝ કરી શકીએ છીએ. જેમ કે સમગ્ર અંતરિક્ષ માટે કઈ રીતનું એનું કમ્પોઝિશન કઈ રીતે છે એને યુઝ કરીને આપણે પૃથ્વીનું કમ્પોઝિશન, પછી પૃથ્વીના એન્વાયરમેન્ટ રિલેટેડ જે પણ ઇશ્યુ થઈ રહ્યા છે ક્લાઇમેટ રિલેટેડ, તો એ રિઝોલ્વ કરવામાં આપણને સક્સેસફુલ મળે. અને જે મંગળ ઉપર પહોંચનાર બહુ ઓછા લોકો છે તો એ રીતે આપણે વર્લ્ડ મતલબ પ્લેટફોર્મ ઉપર એક ઉભરતી સંસ્થા તરીકે ઇસરો. UNFCCC ની કોન્ફરન્સ ઓફ ધ પાર્ટીઝ મીટિંગ 26મી, તેના what were the outcomes? જી સર. એમાં આપણે જે રિન્યુએબલ એનર્જી અને ક્લાઇમેટ ચેન્જની 5 એગેન્સ્ટમાં આપણા જે પણ ટાર્ગેટ હતા એના વધારે ભારતે એમ્બિશિયસ કર્યા છે. અને જે પણ પેરિસ એગ્રીમેન્ટમાં પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવવામાં આવી હતી વિકસિત દેશો દ્વારા, એને પૂરી કરવા માટેની એ લોકોએ વધારે પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવી છે કે જે પણ વાર્ષિક રીતે $1 બિલિયન વિકાસશીલ દેશોને મળવા જોઈએ તો એના માટે એ લોકોએ પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવી છે. અને ભારતે આખા સમગ્ર દેશને એક સિગ્નલ આપ્યો છે કે ભારત ક્લાઇમેટ ચેન્જની ફાઇટમાં વધારે પ્રભાવશાળી બનવાની કોશિશ કરશે. નેટ ઝીરો એમિશન્સ ઉપર ભારતે કંઈ કહ્યું છે? જી સર. એમાં નેટ ઝીરો એમિશન્સમાં ભારતનું એવું કહેવું છે કે ભારત વર્ષ 2070 સુધીમાં નેટ ઝીરો મેળવશે. ઓકે. વોટ ઇઝ નેટ ઝીરો એમિશન્સ? શું છે? જી સર. નેટ ઝીરો એમિશન એવો કોન્સેપ્ટ છે કે જેમાં કાર્બન એમિશન જેટલું થાય છે એટલું જ આપણે એવી રીતે કોશિશ કરીએ કે એ કાર્બન એમિશન એબ્ઝોર્બ થઈ શકે, એટલે અલ્ટિમેટલી નેટ આપણી પાસે ઝીરો મળે. ઓકે. આઈટી એક્ટ નો એક સેક્શન હતો 66A, તેના વિશે કંઈ જણાવો. જી સર. આઈટી એક્ટનો સેક્શન 66A એમાં એવું હતું કે કોઈ પણ ઓફેન્સિવ કમેન્ટ્સ જે હશે જે કોમ્પ્યુટર ડિવાઇસ યા ઇન્ટરનેટ મારફતે કરવામાં આવશે તો એના અંતર્ગત ગુનો દાખલ કરવામાં આવશે, જેને સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા શ્રેયા સિંઘલ કેસમાં ખારીજ કરવામાં આવ્યો હતો કારણ કે ઘણીવાર એ સેક્શનનો મિસયુઝ કરવામાં આવતો હતો અને એના લીધે આર્ટિકલ 15 ના આર્ટિકલ 19 નું ઉલ્લંઘન થઈ રહ્યું હતું, વાણી અને અભિવ્યક્તિ સ્વતંત્રતા. ઓકે. હાલમાં એક ગ્રેડ પે નો ઇશ્યુ ચાલી રહ્યો હતો. જી સર. હા, તે શું છે? જી સર. એમાં એવું હતું કે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટના એક કોન્સ્ટેબલ દ્વારા વિધાનસભાની બહાર પોતાની માંગ રજૂ કરવા માટે ઇશ્યુ આપ્યો હતો. મતલબ વિધાનસભાની બહાર પોતાની માંગ રજૂ કરવા માટે ગયા હતા, જેમાં અલગ માંગ દર્શાવવામાં આવી હતી. અને એમાં સર પોતાના પગારને વધારવા માટે મહિલા અધિકારીઓ જે હોય છે એને હાઉસિંગમાં પ્રાયોરિટી આપવા માટેના અને જે પણ પોલીસ રિલેટેડ જે ટ્રાન્સફર પ્રમોશન હોય એ વધારે નોન બાયસ મેનરમાં થાય એવી માંગ હતી અને પોલીસ યુનિયન બનાવવાની. ઓકે. લો અને ઓર્ડર આ બંને વચ્ચે શું ડિફરન્સ છે? સર, લો એટલે કાયદો છે અને એ કાયદાને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી રાખીને આપણે એક ઓર્ડર જાળવી શકીએ છીએ, શાંતિ બનાવી શકીએ છીએ. ઓકે. લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, આર્ટિકલ 32 વિશે કંઈક જણાવો. અનુચ્છેદ 32. જી સર. અનુચ્છેદ 32 એ આપણા જે બંધારણનો ભાગ 3 છે એને ખરેખરમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટને આપવામાં આવતી સત્તા છે, જે રીટ છે જે અંતર્ગત 5 રીટ સુપ્રીમ કોર્ટને મળે છે. તો એ ખરેખર મતલબ મૂળભૂત અધિકારો છે એના ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન માટે સુપ્રીમ કોર્ટને રીટ બહાર પાડવાની સત્તા આપે છે. કઈ 5 રીટ? અધિકાર ઉચ્છા, ઉત્પ્રેષણ, પ્રતિષેધ, સૌથી પહેલા પ્રશ્ન મારો એ છે કે તમે ગુજરાત પોલીસને જોઈન કરવા જઈ રહ્યા છો પીઆઈ એક્ઝામ તો નાખી શાંતિ, સુરક્ષા અને સેવા. રિપીટ કરશો કરી સર, મેં એકદમ શાંત ખબર મેં વાંચ્યું છે, મને રિકોલ આપો એટલે
શું સ્લોગન છે? સેવા, શાંતિ, સુરક્ષા. સાયબર ફિશિંગ વિશે જણાવશો? સાયબર ફિશિંગ. જી મેમ, સાયબર રિલેટેડ જેટલા પણ ક્રાઇમ થઈ રહ્યા છે એમાં અલગ અલગ પ્રકારના જે લોકો વેઝ યુઝ કરે છે, અલગ અલગ રસ્તાઓ યુઝ કરે છે, એમાંથી એક સાયબર ફિશિંગ છે કે જેમાં સતત ખોટી રીતે મેલ કરવામાં આવે છે. હમણાં તાજેતરમાં પંઢરપુર શબ્દ યાત્રાનો ફેમસ થયો. શું છે ઘટના અને શા માટે? પંઢરપુર શું છે? જી મેમ, પંઢરપુર મહારાષ્ટ્રમાં આવેલું એક સ્થળ છે કે જે ભક્તિ આંદોલનથી જોડાયેલું છે. 12 જ્યોતિર્લિંગ આપણા જે પ્રસિદ્ધ છે એના વિશે કંઈ જણાવશો? જી, સરકાર એના માટે શું અત્યારે પ્રયાસ કરી રહી છે? જી, 12 જ્યોતિર્લિંગ છે જે ધાર્મિક સ્થળો છે આપણા ધર્મને લગતા, તો એને અલગ અલગ રાજ્યમાં ફેલાયેલા છે અને એના માટે સરકારે ત્યાં યાત્રા કરવા માટે સબસિડી, એ લોકો સરકાર સબસિડીની સહાય કરે છે અને અલગ અલગ રીતે અને એની યોજના અંતર્ગત સરકાર ત્યાંના અંતર્ગત જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે એને વધારેમાં વધારે યુઝર ફ્રેન્ડલી કરવાની કોશિશ કરે છે. આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ એના વિશે થોડું જણાવો. જી મેમ, આપણે આઝાદી મેળવીને 75 વર્ષને વર્ષગાંઠ ઉજવવા માટે આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે, જે અંતર્ગત વિવિધ યોજનાઓ અને વિવિધ કાર્યક્રમો કરવામાં આવે છે અને એમાં યુવા જે લેખકો છે એ લોકોને આગળ વધારવા માટે પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે. પછી અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત એક આખો અઠવાડિયું ઉજવવામાં આવ્યું હતું જેમાં મહિલાઓને, બાળકોને, એ લોકોને માટે અલગ અલગ સહાય, અલગ અલગ યોજનાઓ પૂરી પાડવામાં આવી હતી. પછી દાંડી યાત્રા એ ઓર્ગેનાઇઝ કરવામાં આવી હતી અને આખો વર્ષ દરમિયાનનો કાર્યક્રમ છે કે જે સતત ચાલતો રહે છે. શંકરાચાર્યનું આપણા ઇતિહાસમાં શું મહત્વનું યોગદાન? જી મેમ, 9મી સદીમાં શંકરાચાર્યનો જન્મ થયો અને આપણે ભારતના જે ભક્તિ આંદોલન છે એની બેસિકલી શરૂઆત કરી એમ કહી શકાય. જે રીતે આપણા પુરોહિતવાદ ચાલી રહ્યો હતો અને લોકોનું જે રીતે શોષણ કરી રહ્યું હતું, તો ત્યારે એમણે વધારેમાં વધારે ભક્તિ કરી, વધારેમાં વધારે આત્મજ્ઞાન અને પોતાને જાણીને કઈ રીતે આપણે વધારેમાં વધારે પોતાને જાણીને જગતની જે મિથ્યા વસ્તુઓ છે એને દૂર રાખી શકીએ એના માટેનું યોગદાન આપ્યું હતું. મહત્વની કઈ બેંકો વિલીનીકરણમાં આવે? વિલીનીકરણ અંતર્ગત સરકારે અલગ અલગ તબક્કાઓમાં વિલીનીકરણ કર્યું છે બેંકોનું, જેમાં બેંક ઓફ બરોડાની અંદર યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, મેમ મને એનડીપીએસ વિશે જણાવશો? એનડીપીએસ. જી મેમ, એનડીપીએસ એક્ટ જે પણ ડ્રગ રિલેટેડ ક્રાઇમ હોય છે કે જેનું પોઝેશન હોય, કલેક્શન હોય, પ્રોડક્શન હોય, તો એને અમુક વસ્તુઓને રેગ્યુલેટ કરવા અને અમુક વસ્તુઓને બેન કરવા અને રેગ્યુલેટ કરવા માટે 1985 માં પસાર કરવામાં આવેલો કાયદો. ડ્રોન ટેકનોલોજી શું છે? જી મેમ, ડ્રોન ટેકનોલોજી અત્યારની ઉભરતી ટેકનોલોજી છે જેમાં અનમેન એરિયલ વ્હીકલના જે અલગ અલગ સાઇઝના અલગ અલગ ડ્રોન્સ હોય છે એને અલગ અલગ ઉદ્દેશ્ય માટે યુઝ કરવા માટે યુઝ થાય છે અલગ અલગ ફિલ્ડમાં. હવે આપણે આર્ટિકલ 19(1) ની આપણે વાત કરી, વાણી અને અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા. કયા પ્રતિબંધો હોઈ શકે? જી મેમ, એમાં અલગ અલગ આર્ટિકલ 19(2) અંતર્ગત રિઝનેબલ રેસ્ટ્રિક્શન્સ આપવામાં આવ્યા છે, જે અંતર્ગત વાણી નેશનલ પબ્લિક ઓર્ડર છે એક રિઝનેબલ રેસ્ટ્રિક્શનમાં, બીજા રિઝનેબલ રેસ્ટ્રિક્શનમાં ફ્રેન્ડલી વિદેશી દેશો સાથેના સંબંધો પર થતી અસરોને અનુસંધાનમાં એ કર્મ કરી શકાય છે. અચ્છા, ઇમરજન્સી જેવું કંઈ ખરું? જી. પ્રતિબંધમાં જી મેમ, હા એમાં પણ થઈ શકે. ડેફામેશન, બદનક્ષી સાથે બદનક્ષી વિડિયો, માનહાનિની ઘટના થતી હોય. હા, ત્યારે માનહાનિ એટલે શું? માનહાનિ એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે તો તેની ઇમેજને નકારાત્મક રીતે પ્રભાવિત કરવામાં કૃત્ય છે. નકારાત્મક રીતે લોકો કે શંકાશીલ તમે એક પોલીસ દળમાં જોડાવા જઈ રહ્યા છો, તો સૌથી પહેલા મહિલા પોલીસના અંતર્ગત આપણે વાત લઈએ તો અત્યારે બાળકી ઉપર દુષ્કર્મ બહુ વધી રહ્યા છે. તો આના ઉપર આપણે કયા પ્રકારના કાયદાઓ કડક બનાવવા જોઈએ કે જેથી આવા ગુનાહિત અપરાધોને આપણે બંધ કરી શકીએ?
જી મેમ, બાળકી અને મહિલાઓ વિરુદ્ધ જે અપરાધો થઈ રહ્યા છે, આખા સમાજનો વિરોધનો એ અપરાધ થઈ રહ્યો છે. એના માટે આપણે કાયદા અને પોલીસ એ બંનેને મજબૂતાઈ આપવાની એટલી જરૂર છે, એટલી જરૂર સમાજને વધારેમાં વધારે પ્રોગ્રેસિવ કરવાની જરૂર છે. તો આપણે કાયદાના ફ્રન્ટ ઉપર વાત કરીએ તો આપણે વધારેમાં વધારે સ્ટ્રિક્ટ કાયદાઓ કરતા આપણે કાયદા જે છે એને વધારે સારી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જે પણ સ્ટ્રિક્ટ પ્રોવિઝન છે એને વધારે એક્ઝિક્યુટ કરવામાં આપણે ડિલે ના કરીએ, જેનાથી સમાજમાં ડેટરન્સ ક્રિએટ થાય. તો એ દિશામાં પગલાં લેવાની જરૂર છે. ઘરેલું હિંસા પ્રતિબંધ કરો, મહિલા વિરુદ્ધ હિંસા, એમાં કયા મુદ્દાઓ જોડાયેલા છે? જી મેમ, ઘરેલું હિંસામાં જે પણ મહિલા હોય છે એના ઇનલોસ દ્વારા એના ઉપર હિંસા કરવામાં આવે છે. એને રોકવા માટે વર્ષ 2005માં કાયદો લાવવામાં આવ્યો હતો કે જેમાં એમના ઇનલોસ હોય છે એના દ્વારા કોઈ પણ ફિઝિકલી, ઇમોશનલી, મેન્ટલી અબ્યુઝ કરવામાં આવે તો એના પર કાર્યવાહી કરીને મહિલાની સુરક્ષાને સુનિશ્ચિત કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે. પોલીસ ફરિયાદ અને પ્રથમ અન્વેષણ એ બંનેનો શું તફાવત છે? જનરલી જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિને એવું લાગે કે એના દ્વારા એની સાથે કોઈ પ્રકારનો ગુનો થઈ રહ્યો છે તો એ પોલીસ સ્ટેશનમાં જઈને ફરિયાદ નોંધાવે છે. અને જ્યારે ફરિયાદને વિસ્તૃત રીતે ક્યારે, શું, ક્યાં, કોના દ્વારા થયું એ બધું દર્શાવવાનું હોય તો એ બધું વધારે ડિટેલમાં એફઆઈઆરમાં દર્શાવવામાં આવે. સમન્સ અને વોરંટ બંનેનો શું તફાવત? જી મેમ, જ્યારે પણ કોઈ વ્યક્તિની પૂછપરછ માટે કે ધરપકડ માટે બોલાવવામાં આવે છે તો એને સમન્સ પાઠવ્યું કહેવાય છે. અને જ્યારે એક વાર, બે વાર એવી રીતે એક્ઝેક્ટ માટે લિમિટ નથી રહેતી, પણ એવી રીતે સમન્સ છતાં પણ એ વ્યક્તિ હાજર ના રહે તો એના વિરુદ્ધ એના માટે વોરંટ બહાર પાડવામાં આવે છે. પ્રાણીઓની તસ્કરી, વન્યજીવની તસ્કરી હોય બરાબર, એને પ્રતિબંધ કરવા માટે કયા પગલાં છે? જી મેમ, પ્રાણીઓની તસ્કરીને રોકવા માટે આપણે વાઇલ્ડલાઇફ પ્રોટેક્શન એક્ટ 1972 છે અને એક સ્પેશિયલાઇઝ્ડ એજન્સી છે કે જે વાઇલ્ડલાઇફના જે બી ટ્રાફિકિંગ છે એના માટે કાર્ય કરે છે. પ્રિએમ્બલમાં સુધારણા અંતર્ગત કયા 3 શબ્દો ઉમેરવામાં આવ્યા? જી મેમ, 48 સેકન્ડ અમેન્ડમેન્ટ અંતર્ગત 1976માં સોશિયાલિસ્ટ, સેક્યુલર અને ઇન્ટિગ્રિટી આ 3 શબ્દો ઉમેરવામાં આવ્યા. તમારા સિલેબસના શબ્દ છે રાજનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો. કયા દેશના સ્ત્રોતમાંથી લેવામાં આવ્યું છે? મેમ, આપણા બંધારણમાં રાજનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો આયર્લેન્ડમાંથી લેવામાં આવ્યા છે, જે આયર્લેન્ડે પોતે સ્પેનના બંધારણમાંથી અડોપ્ટ કર્યો. અનુચ્છેદ 48ના અંતર્ગત મને જણાવો. અનુચ્છેદ 48માં મેમ એક્ઝેક્ટ મને એમાં મને લાગે છે ત્યાં સુધી પર્યાવરણ રિલેટેડ જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે કે રાજ્ય સ્કીમમાં શું છે? 48 ને 48 સ્કીમ 48 માં પર્યાવરણ રિલેટેડ છે અને પર્યાવરણ, પ્રાણી, વન અને વન્યજીવ રિલેટેડ છે 48 માં. અને 48 માં જાહેર સંપત્તિ મેમ અનુચ્છેદ 44 વિશે જણાવો. અનુચ્છેદ 44 માં યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ પ્રાવધાન છે કે સરકાર એ લાગુ કરવાનો પ્રયાસ કરશે જે અત્યારે એન્ફોર્સેબલ નથી. આપણે સુપ્રીમ કોર્ટમાં રીટની વાત કરીએ તો અનુચ્છેદ 32, તો હાઈકોર્ટમાં રીટ કરવી હોય તો કયા અનુચ્છેદમાં આવશે? જી મેમ, હાઈકોર્ટની અંતર્ગતની સત્તા અનુચ્છેદ 226 માં મળી છે. અધિકાર પૂછા ફોરવર્ડ આપણે કહીએ એ વિશે જણાવો. જી મેમ, અધિકાર પૂછા એવો મતલબ રીત છે જે અંતર્ગત સુપ્રીમ કોર્ટ કોઈ પણ સિવિલ સેવક છે કયા અધિકારથી એ જે તે વોરંટ બહાર પાડી રહ્યો છે એ જાણવા માટે જે તે સિવિલ સર્વન્ટને એ રીટ આપી રહ્યો છે. પંચાયતી રાજ. જી મેમ, પંચાયતી રાજ એ ગાંધીજી દ્વારા અપાયેલો એક મૂળ કોન્સેપ્ટ છે જેને શરૂઆતમાં આપણે ડીપીએસટી અંતર્ગત દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ 73માં બંધારણીય સુધારામાંથી એને બંધારણીય દરજ્જો આપવામાં આવ્યો હતો કે જેમાં પંચાયતને લોકલ સેલ્ફ ગવર્નન્સના યુનિટ બનાવવાની કોશિશ કરી હતી અને લોકોને મેક્સિમમ ભાગીદાર બનાવીને ગ્રાસરૂટ લેવલ ઉપર ડેમોક્રેસી એસ્ટાબ્લિશ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો. હાઉસ એરેસ્ટ એટલે હાઉસ એરેસ્ટ અચ્છા, રાઇટ ટુ પ્રાઇવસી.
જી મેમ, રાઇટ ટુ પ્રાઇવસી એ સુપ્રીમ કોર્ટના કુટ્ટાસ્વામી કેસ અંતર્ગત સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા તેને જીવન અંતર્ગતના અધિકારમાં એક અભિન્ન અંગ માનવામાં આવ્યું હતું કે જેમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એની પ્રાઇવસી છે એ બ્રીચ ના થાય એનો માટેનો રાજ્ય પર જવાબદારી મૂકવામાં આવી હતી. ગોલકનાથના કેસ વિશે પૂછો. જી મેમ, ગોલકનાથના કેસમાં બેસિકલી જ્યારે પણ આપણું બંધારણ બની ગયા પછી જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટે એની જર્ની સ્ટાર્ટ કરી હતી ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટની સામે અમુક ઇશ્યુ આવ્યા હતા કે મૂળભૂત અધિકારો અને ડીપીએસપી વચ્ચેનું સંતુલન કઈ રીતનું હોઈ શકે, પછી બંધારણમાં સુધારો કરવાની પ્રક્રિયા કઈ રીતે હોઈ શકે. તો એ માટે સુપ્રીમ કોર્ટે ગોપાલ કેસમાં અમુક ચુકાદાઓ આપ્યા. સાયબર સુરક્ષા અંતર્ગત કયા મુદ્દાઓ આપણે લેવામાં આવ્યા છે? જી મેમ, સાયબર સુરક્ષામાં મોબાઈલ દ્વારા અને કોમ્પ્યુટર દ્વારા કોઈ પણ એવી રીતે સાયબર સ્પેસ પર કોઈ પણ કૃત્ય થાય છે મહિલાને રિલેટેડ હોય, કોઈ પણ ફાઇનાન્શિયલ ફ્રોડને રિલેટેડ હોય, કોઈ ચાઇલ્ડ વિરુદ્ધ કોઈ ચાઇલ્ડ પોર્નોગ્રાફીનો કોઈ કેસ હોય, એટલે બહુ બ્રોડ છે તે સાયબર સિક્યોરિટીનો મુદ્દો જેમાં તમામને આવવાની કોશિશ કરી છે. અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતાની આપણે વાત લઈએ છીએ. આટલા ઘણા સમયથી નેગેટિવ પોઈન્ટ્સ પણ એમાં જોવા મળ્યા છે. કયા પ્રકારની અભિવ્યક્તિ છે જે નેગેટિવ રૂપે રજૂ થાય છે પ્રજા દ્વારા? એટલે મેમ આપણે જોઈએ તો સમાજમાં અમુક જે તબક્કાઓ છે એ પોતાના વેસ્ટેડ ઇન્ટરેસ્ટ માટે સોશિયલ મીડિયાનો દુરુપયોગ કરીને જે નેગેટિવ ઉપયોગ કરી રહ્યો છે એમાં હેટ સ્પીચ અને એ રીતે વધારે હિંસા ભડકાવવાની કોશિશ કરે, લોકોની વચ્ચે વધારે ઝઘડા પડે એના માટે એવી રીતે મિસયુઝ કરે. રામધૂન કરવી અને ટાયરો ગાળવા બંનેના ડિફરન્સ કયા પ્રકારની અભિવ્યક્તિ છે? રામધૂન કરવી અને ટાયર સળગાવવા. રામધૂન કરવી તો મતલબ અનુચ્છેદ 25 અંતર્ગત ધાર્મિક સ્વતંત્રતા હોઈ શકે કે જેમાં પોતાની ધાર્મિક જે પણ એની આસ્થા છે એને દર્શાવે છે. એ અભિવ્યક્તિ પૂછું છું તમને. રામધૂન કરવી અભિવ્યક્તિમાં આવશે? જ્યાં સુધી આજુબાજુના કોઈ એન્વાયરમેન્ટને કે કોઈ લોકોને અફેક્ટ નથી કરતું ત્યાં સુધી તો એ પોતાની અભિવ્યક્તિ થઈ અને સામૂહિક રીતે રામધૂન કરવી અને સમૂહમાં ટાયર સળગાવવા. આ બંનેમાં પોઝિટિવ અભિવ્યક્તિ નેગેટિવ અભિવ્યક્તિ કઈ છે એમ પૂછું છું. ઓકે મેમ, હવે ખ્યાલ આવી ગયો? રામધૂન કરવી પોઝિટિવ અભિવ્યક્તિ હોઈ શકે. જ્યારે ટાયરો સળગાવવા એ લોકો મૌખિક રીતે પોતે કંઈ બોલતા નથી પણ એના જે કાર્યો છે તો એ એક પ્રકારનું કહેવાય સરકારની વિરુદ્ધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે એવું કહી શકાય. જાહેર સંપત્તિને નુકસાન કરીને ખેડૂત આંદોલન વિશે જણાવો. જી મેમ, ખેડૂત આંદોલનમાં એવું છે કે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા 3 કાયદાઓ બહાર પાડવામાં આવ્યા હતા ફાર્મ લોઝ, જેમાં અલગ અમુક જે પ્રોવિઝન છે જેવા એપીએમસી ને રિલેટેડ પ્રોવિઝન છે, કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ ને રિલેટેડ પ્રોવિઝન છે. તો એ પ્રોવિઝન માટે અમુક જે તબક્કાના ખેડૂતો છે તો એમને આપત્તિ છે. તો એ કાયદાનો વિરોધ કરવા માટે જે ખેડૂતો દ્વારા અત્યારે થઈ રહ્યો છે એ ફાર્મ પ્રોટેસ્ટ. मुझे गुजराती नहीं आती, हिंदी में से कर पाए? हाँ. एसडीजी क्या है? एसडीजी जी सर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूरे मतलब विश्व के सारे देशों द्वारा एक प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है कि 2020 तक इस फ्रंट पे अपन को ये कार्य करना है. उसमें हेल्थ, एजुकेशन, एनर्जी, वैसे अलग 17 गोल्स डिसाइड किए हैं. उसके सब गोल्स में 169 सब गोल्स हैं. ठीक है, एजुकेशन के क्षेत्र में भारत में क्या हुआ? जी सर, एजुकेशन के क्षेत्र में रिसेंटली लास्ट ईयर न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार ने अनवेल की है. उसके बाद सरकार ने उसके अंतर्गत अलग योजनाएं लागू की है, जैसे टीचर्स ट्रेनिंग के लिए निष्ठा प्रोग्राम है. फिर ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज एजुकेशन में हो पाए इसलिए स्वयं प्रभा ऐसे सब इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं. फिर छोटे बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेसी और
रीडिंग राइटिंग स्किल्स डेवलप हो, उसके लिए यूनिफॉर्म करके प्रोग्राम है वो शुरू किया जाता है। कोविड के चलते जो एजुकेशन नुकसान हुआ है, मानते हैं नुकसान हुआ है? जी उसकी भरपाई कैसे की जा सकती है? जी सर, उसके लिए पूरा सिलेबस कंप्लीट ना करवाकर जो सिलेबस के ऐसे पोर्शन हैं कि जो एक बेसिक ब्लॉक है आगे के स्टैंडर्ड में पढ़ने के लिए स्टूडेंट के लिए बहुत एसेंशियल है, उसको ज्यादा से ज्यादा मतलब उसको डिसाइड करना पहले जरूरी है कि कौन से ऐसे पोर्शन है जो अपन नहीं छोड़ सकते। तो वो उसको आइडेंटिफाई करके जो भी डीडी न्यूज है या रेडियो है, इनएक्सेसिबल एरिया में जो रेडियो की फैसिलिटी है उस पे ये टेलीकास्ट किया जाता है, कर सकते हैं। आप आईटी से हैं, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती है? रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ऐसी होती है जो अपना रिस्पॉन्स देने में कम से कम मतलब जो भी अपन ने डेटा फीड किया या कोई भी कुछ भी सर्च किया है वो शो करने में कम से कम समय ले। डायनामिक वेबसाइट आज के समय में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है वेबसाइट मेकिंग के लिए? आईटी 2017 में आपने बीटेक की थी। बीटेक करते हुए आपका क्या ऑब्जेक्टिव था? सर बीटेक पर तब भी मेरा फाइनल तो यही था कि मेरे को सिविल सर्विसेज में जाना है और तब ऐसा सोचा था कि सिविल सर्विसेज में आईटी का मैं यूज करूंगी, पर उसके बाद से सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद जो भी आईटी का जो भी था उससे मेरा मतलब हाथ नहीं मतलब ज्यादा मैं उसमें कर नहीं पाई, तो अभी थोड़ा गैप हो गया है। मैं थोड़ी सी न्यूज़ देखता हूँ, मतलब पढ़ता हूँ सूरत के न्यूज़पेपर में ना, जो लो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के लोग हैं, जो माइग्रेटेड लोग हैं, उनमें क्राइम बहुत ज़्यादा होता है। लोगों के लिए आप जी सर, सबसे पहले मैं ये एंश्योर करने की कोशिश करूंगी कि सरकार द्वारा जो भी उनके लिए योजनाएं लाई गई है, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड है, तो वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो, उसमें कोई लैकुना ना रह जाए। फिर उनका एक डेटाबेस तैयार करने का अपन सोच सकते हैं। उनके जो भी एजुकेशन, उनके जो भी चिल्ड्रन है, उनकी एजुकेशन उनके माइग्रेशन की वजह से अफेक्ट ना हो, वो एंश्योर करने के लिए कुछ सोचा जा सकता है। FIR वर्सेस BDR लास्ट क्वेश्चन, दिल्ली में सरकार ट्रैफिक पे पेमेंट क्वेश्चन था और इवन कुछ लागू हुआ था, वो क्या है? जी सर, उसमें ऑड एंड इवन स्कीम में ऐसा था, दिल्ली में जब भी पॉल्यूशन एक स्टेपुलेटेड लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिक वो इन्फोर्सेबल हो जाता है। उसमें ऐसा रहता है कि वीक के कोई फिक्स डेज में जो भी कार के नंबर प्लेट में जो भी नंबर ऑड्स होते हैं तो वही कार अलाउ होती है ऑड डेज में, जो फिक्स किया हुआ होता है बिल। जैसे हम टेम्परेचर थर्मामीटर से मापते हैं, पोल्यूशन को कैसे मापते हैं? पोल्यूशन को मेजर करने के लिए सर PM 2.5 और PM 10 का जो भी होता है और SO2 और NO2 को मेजर करने के लिए अलग से सेंसर्स यूज करते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एंड स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, इन दोनों में कैसे मिलता है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दोनों सर एक प्रोग्रेसिव सिग्नल देने के लिए है। जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो भारत में जो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल उसने लोगों में जो इंटीग्रिटी और यूनिटी लाने के लिए जो भी कार्य किया है तो उनको वो श्रद्धांजलि देने के रूप में, और जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो ह्यूमन में ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो लिबर्टी के राइट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा एंश्योर हो पाए। तो बेसिकली एक डिफरेंस के रूप में ऐसा सोच सकते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज टू कंबाइन पीपल और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लोग कंबाइन तो हो, उनके साथ साथ लोगों के खुद के जो राइट्स है वो भी एंश्योर हो सके। Thank you. थैंक यू।